So, students, today we are going to discuss about the same topic, the persons who are said to be prohibited by law. So, under that, consent, we need to know what is consent. So, for a contract, for a contract to be valid, the consent of the parties must be very genuine. For a contract to be valid, the consent of the parties must be genuine. So the principle of consens ad idem is followed, which means consensus ad idem, which means the parties who are entering into a contract must mean the same thing, consider the same thing in the same sense. So if I'm going to enter a contract with B, so we both should have the same thing, should consider same thing in the same manner. The means should be understood in the same manner. So both the parties who enter into a contract should have the same means in the same sense. So the parties to the contract must have the same understanding with the subject matter to a contract. So consents ad idem means, so the persons who are going to enter into a contract, both the parties understanding with the same thing in the same manner. So that is consents ad idem. So here the mere consent is not enough. Mere just a consent is not enough for a contract. But the contract to be enforceable, it must give a free and voluntary consent. The consent must be free and voluntary. Wherever a person who is going to give a consent, such consent should be free. It should not be just a consent. It should be free and voluntary. So, the definition free consent means under the Indian Contract Act, consent that is free from coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake. So, any consent, whatever the consent might be, the consent must be free from coercion, unlawful influence, fraud, misrepresentation, and mistake. So, it is not just the consent, just a consent is not enough, but it should be a free consent whereby it is free from all sorts of coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake. So, clearly, free consent means the absence of any kind of coercion, any kind of undue influence, any kind of fraud, any kind of misrepresentation, any kind of mistake. So when a consent which is said to be given, which is said to be affected by any of these elements, then it calls into a question whether the consent which is given was free and voluntary. So the elements which I had mentioned should not be included in any of the consent. If a consent is being given, the consent should be very free without any of these things like fraud, coercion, undue influence, misrepresentation, and the mistake. So, if it is affected by if the consent is said to be affected by any of these elements, then the consent would be in a question. So it is not a free and voluntary consent. So the consent, therefore, the consent given under the coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or mistake
has potentially, it is said to be invalidated. It is said to be totally invalidated in the contract. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ, ಮಾನ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ ಒಂದು ಅಗತ್ಯದ ಒಂದು ಒಂದು ಅಗತ್ಯದ ಒಂದು ಮಾತ್ರದ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವು ಮಾನ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಿಜವಾದದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಐಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಏನು ಇರುತ್ತೋ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿಕರಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಂದದ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಕರಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಾರದು. ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲವಂತವಾಗಿ, ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಭಾವ, ವಂಚನೆ, ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಅವರು ನೀಡಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಾರದು. ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರ ಒಂದು ಬಲವಂತದಿಂದ ಆಗಿರಬಾರದು, ಅನಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರಬಾರದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಂಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರಬಾರದು, ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರಬಾರದು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧದ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರಬಾರದು, ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರಬಾರದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾದಾಗ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲವಂತದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಾರದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಇರಬಾರದು, ವಂಚನೆ ಇರಬಾರದು, ತಪ್ಪಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಇರಬಾರದು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಾರದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಒಳಗೊಳ್ಳದೆ ಪೂರ್ತಿಕರವಾಗಿ ಅದು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಮುಕ್ತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಲಾತ್ಕಾರ, ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಭಾವ, ವಂಚನೆ, ತಪ್ಪಾದಂತಹ ನಿರೂಪಣೆ, ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಬಾರದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ.
ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಏನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ which invalidate the consent? What are the factors which invalidate consent? So as stated above, the consent given by party must be, absent of coercion. Firstly, it should be the absence of coercion. It should not include coercion. Howda? So according to Indian Contract Act 1872, according to Indian Contract Act 1872, a coercion is defined as coercion is the committing or threatening to commit any act which is said to be forbidden by Indian Penal Code, or unlawful detaining or threatening to detain any property to prejudice of any person, whatever, with the intention of causing any person to enter into an agreement. So coercion means committing or threatening the other person to give his consent to it. So if it includes coercion means threatening to commit any act which is said to be totally forbidden by Indian Penal Code. It is said to be unlawful detaining. It is threatening to detain or threatening to detain any kind of property. So with the intention of causing any person to enter into a contract. So such contract which is been entered, which includes the consent is not free anta helidre, which includes a coercion anta helidre, under all those circumstances it is invalidated under law. It is invalidated under law. So a point to be remembered is that it is not necessary that the IPC is applicable at all the places the consent was obtained. A very crucial part of the law is that which means the coercion could be directed against the a person and just not the party to the contract. It is also not necessary that only the party to the contract causes the coercion. Even a third party to the contract, even a third party who is not a person in the contract, even such person can cause coercion to obtain the consent. So as seen in the case of ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಲಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ ವರ್ಸಸ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಸೇತಿ. So idರಲ್ಲಿ there was a coercion which was involved in this particular case. So ಒಂದು consent which is obtained because of coercion, under all those circumstances the contract becomes voidable at the option of the party. So it is very clear in this particular case, wherever the consent is said to be obtained by the party in a contract, so it is not a free consent. The consent is given by the coercion anta helidre, under all those circumstances the contract becomes voidable. The contract becomes voidable anta ಹೇಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮೀನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಾರದು. ಏನು? ಒಂದು ಬಲವಂತ ಅಥವಾ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಯಾರಿಂದಾನೂ ಸಹ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಾರದಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಬಲವಂತ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಒಂದು IPCಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಈ ಒಂದು IPC ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅದು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ, ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆದರಿಸುವಂತಹ ಮೂಲಕ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಭಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು, ಈಗ ನೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕರಾರಿಗೆ ಒಳಪಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಮೀನನ್ನ ನನಗೆ ನೀನು ಕೊಡು, ನೀನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ನೀನು ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಬೆದರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅವನ ಮುಕ್ತತೆ ಇದೆಯಾ? ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅವನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ? ಇಲ್ಲ, ಬಲವಂತದಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅವನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕೃತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬರೀ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆದುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಒಂದು IPC ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕನೂ ಸಹ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಅವನ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬಲವಂತದಿಂದ ಅಥವಾ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಲವಂತದ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವಿದೆ, ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ ವರ್ಸಸ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಸೇತಿ. ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಬಲವಂತದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಂತದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಅನೂರ್ಜಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ ವರ್ಸಸ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಸೇತಿ. ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ ವರ್ಸಸ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಸೇತಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಲವಂತ ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಅಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಅನೂರ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ
ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೂರ್ಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಅನೂರ್ಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ coercion. Coercion, wherever there is a coercion in the consent, under all those circumstances ಏನಾಗುತ್ತೆ, the agreement which is being entered into is said to be voidable at the option of the party, ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. So the next one, first one is coercion, second one is undue influence. The second point is undue influence. So when the parties to the contract are in relationship in such a way that one party can dominate the will of the other. If one party can dominate the will of the other and uses this unfair advantage. So here one party whereby he is in such a position that he can dominate the wish and will of the other person means, then the consent is said to be have been obtained by undue influence. So if I am an higher authority in an office, so what I do is I tell my subordinate authority to do certain act, to enter into a contract and give his consent. He is going to give his consent only because of me, because of my undue influence. As I am the superior authority, he has to listen to all my words. So when entering into a contract, I tell him, so you have to do this contract, you have to enter into this contract. Without any other word, you have to enter into the contract. So whatever he says, you have to listen. And if I'm going to tell such subordinate authority means, surely he is going to listen to me, right? So here I'm going to use my undue influence. So the subordinate authority is going to give his consent only because of the undue influence which is being made by me, which is being done by me. So here the consent is said to have been obtained by undue influence. Now, the Contract Act 1872 also provides the instances where a person can dominate the will of the other. Under what circumstances he can, where a person can dominate the will of the another person. So when a person has a real and apparent authority over the other person, means he has the full authority over the other person, then he can make such person to be involved in this undue influence because of my real and apparent authority. That is the first thing. The second one is a person enters into a contract with another whose mental capacity is said to be affected, and either temporarily or said to be permanently. The other person's mental capacity is not such a grown-up mental capacity, then what I can do is, if he is my brother or if she is my sister, what they are going to do is, if I say anything, they would surely listen to me, right? So they are still now, they are not grown up from minds. So under all those circumstances, what I can do is, certain times even totally certain persons would be mentally incapable of understanding the things. Under all those circumstances, what we can do is, we can temporarily we can make such person to be involved in the undue influence. We can make a consent. We can make such person to give the consent to the contract, to enter into a contract. It is also an undue influence which is made by me. So certain times, if any of your your parents might be, they say that you have to enter into a contract, no issues, you have to enter into a contract. They say a single word, you have to enter into a contract.
then what you do is you listen to your parents without thinking anything else. You are going to enter into the contract, whether it is right or not. So it is also undue influence whereby you are not going to think what is right and what is wrong. Likewise, if certain persons they don't think anything, they don't have the capacity to think, they don't think anything, under all those circumstances what we can do is we can undue influence such persons because their mental ability is weak. They listen to us, they are ready to listen to us, whatever we say they are ready to do such things, means then we can say anything, or we can make them to enter into a contract by saying that you have to enter into a contract. So under all those circumstances, like apparent or real authority over such person, and also certain times, if the person's mental capacity, or certain times we have a fiduciary relationship with the other person, then under all those circumstances, what we can do is we can create an undue influence on the other person to do the work, to enter into a contract, even though he is not ready to enter into that particular contract. So when a party who in a position to dominate the will of the another enter into a contract, and the contract prima facie appears to be unconscienable, then it is the burden of the party who is in a position to dominate to prove the consent has not been obtained by undue influence. If there is a case which is being filed, under all those circumstances, it is the duty of the person who is going to make the undue influence that he has not made any undue influence. It is the duty of such person to prove that he has not included any undue influence while entering into a contract. Okay. So when the consent of the party to the contract has been obtained through undue influence, even then the contract becomes voidable. Even then the contract becomes voidable at the option of the party whose consent has been obtained. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅನಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರಿ ಈಗ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇತರ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಏನಿದರೋ ಅವರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಗಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯು ಅನಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಾರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿ ನೀನು ಈ ಒಂದು ಕರಾರಿಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನು ಆ ಕರಾರಿಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಬಲವನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅನಗತ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈಗ MPs ಇರ್ಬೋದು, MLAs ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಅದನ್ನ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದರೆ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಕರಾರಿಗೆ ನೀನು ಒಳಪಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಅನೂರ್ಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗಿನ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವರು ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರಿ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೌದಾ? ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ತತ್ಕಾಲವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನಗೆ ತಂಗಿನೋ ತಮ್ಮನೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಹಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ಗಾಗಿ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲ್ವಾ, ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅನಗತ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಅನಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಸಾಬೀತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅನಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರಬಾರದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಅನೂರ್ಜಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. So the remaining topics which we can discuss in the next class. So thank you so much.